جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہمارے ساتھ ہیں عرفت جاوید۔ دونوں صاحب دیکھنے والے یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم دونوں نے، آپ نے اور میں نے، کبھی بھی عدت کیس کو اپنے پروگرام میں زیر بحث نہیں لایا۔ تو کیونکہ آج عدت کیس کا فیصلہ تھا، اب آپ کے ماتھے پہ جو بال آ رہے ہیں مجھے بالکل فیل ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کی ناراضگی مول لیتے ہوئے عدت کیس کا جو آج فیصلہ آیا اس کو یہاں فیصلے کی حد تک زیر بحث لانا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں نے ہمارے جو رپورٹر جو وہاں موجود تھے آج سارا دن فیصلے سننے سے پہلے تک، کیونکہ لوگوں کا بہت رش تھا وہاں، عثمان مغل صاحب، ان کو میں نے دعوت دی ہے۔ عثمان بھائی بہت شکریہ، مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال رہی آج عدت کیس کا فیصلہ جب عدالت نے سنایا، اس سے پہلے کیا ماحول تھا، عدالت کے اندر کیا ماحول تھا، اس کے بعد کیا صورتحال تھی، ذرا تفصیلی بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ آج چونکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی جو درخواستیں تھیں ان پر آج محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا، اور آج کمرہ عدالت کے اندر ان کے وکلاء موجود تھے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جن میں کنول شوذب اور اس کے ساتھ فیصل جاوید اور عمر ایوب، یہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ کمرہ عدالت کے اندر آج خاصی بڑی تعداد جو وہ موجود تھی، اور جیسے ہی فاضل جج جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر آئے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا جو ہے جیسے ہی کمرہ عدالت کے اندر آئے تو جو مسکراہٹ ہے اس کا تبادلہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور جج کے درمیان۔ خیر بالآخر یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ 25 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ 10 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا آج، اور چونکہ 25 جون کو جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے سلمان صفدر، انہوں نے اپنے حتمی دلائل جو ہے وہ مکمل کیے تھے، اور ان کے ساتھ خالد یوسف چودھری اور عائشہ خالد جو ہے یہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، اور عثمان ریاض گل یہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، اور ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو خاور مانیکا کے جو وکیل ہے زائد آصف، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے اور یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیونکہ ان کی جو اپیلیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور اس کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ہونے والی جو سزائیں تھیں انہیں برقرار رکھا گیا ہے۔ 10 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ سنایا گیا اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سزا معطل کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور سیکشن 426 جو ہے وہ قابل ضمانت ہے، لیکن جو مجرم ہے اس کو اس چیز کا جو وہ فائدہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور عثمان صاحب، عثمان اب سوری، چونکہ یہ کیس ڈسکس ہو ہی رہا ہے، میں اس کے میرٹس میں تو اتنا نہیں جانا چاہوں گا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ غالباً کیا یہ میرا تاثر درست ہے، کیونکہ میں تو قانون سے اتنا واقف نہیں ہوں، کہ جج صاحب نے جو تحریری فیصلہ دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی ملزم کو سزا سنا دی جائے تو سزا یافتہ ہو جانے کے بعد وہ اپنا ضمانت کا حق کھو دیتا ہے۔ کوئی یہ گراؤنڈ بنائی ہے انہوں نے؟ جی بالکل، یہ تحریری فیصلہ جو جاری کیا گیا اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے کوئی گراؤنڈز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ٹھوس وجہ تھی کہ سزا کے خلاف کوئی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی جاتی، کیونکہ اس کے اوپر جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس پر آج تو فیصلہ سنا دیا گیا، لیکن اس کی جو مرکزی اپیلیں ہیں ان پر سماعت 2 جولائی کو ہوگی، اور جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے 10 صفحات پر مشتمل، اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ سزا معطلی کی درخواست میں کسی مجرم کو معصوم جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ملزمان کو دی گئی جو سزا ہے وہ نہ تو قلیل مدتی ہے اور نہ ہی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اس اچھا، اب یہ ہے کہ چلیں، وہ ظاہر ہے کہ جو اس کی ساری مرکزی اپیلیں کتنی ہیں؟ یعنی مرکزی اپیلیں وہ کتنی ہیں، میں یہ پوچھنا 2 ہی ہیں نا؟ 2 ہیں کہ عثمان بھائی؟ جی جو مرکزی اپیلیں ہیں 2 سے زائد وہ مرکزی اپیلیں ہیں، ان پر جو سماعت ہے وہ 2 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے۔ یعنی یہ کیس جو ہے یہ جاری رہے گا، اور جب تک یہ کیس جاری رہتا ہے کم از کم اس عدالت سے ان کے بری ہونے کی گنجائش ختم ہو گئی، اور اپیرنٹلی شاید اب ضمانت بھی نہیں ملے گی۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ان کا، یعنی کہ واٹس نیکسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں، چونکہ توشہ خانہ اور سائفر اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے اندر بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور 9 مئی کی جو مقدمات ہیں اس پر بھی وہ ضمانت پر ہیں۔ یہ جو دوران عدت نکاح کیس تھا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج کافی زیادہ پر امید تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کی جو درخواستیں تھیں انہیں منظور کر لیا جائے گا، اور یہ سزائیں معطل کر دی جائیں گی، اور
गुज़श्ता रोज़ भी उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई के अडियाला जेल से बाहर आने के जो इम्कानात हैं वो मज़ीद रोशन हो चुके हैं। चूँकि आज जब फैसला आया तो काफ़ी ज़्यादा उनके जो वकला थे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नजर आए, कारकुनान अच्छा काफ़ी ज़्यादा उस्मान गुस्से में साहब, नजर आए। आपने तो वकला की बात की, मतलब मेरा तो कल से ये परसेप्शन बन चुका था मुख्तलिफ पीटीआई के लोगों और उनके जो नहीं, सोशल मीडिया पे भी मैं खुद भी नहीं, देखें जी, अब मैं आपको खुल के बात बता रहा हूँ, मेरा खुद भी ये ख्याल था, मैं इस गुमा में यहाँ से कल गया था कि जी अब पीटीआई के लिए अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, जिसकी इब्तदा जो है वो कल हुई अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक तारीखी नंबरों के साथ। उसको भी आपने उसका ये बता दें कि आपने अपने तज्जिये में उसको भी उनके लिए खतरा करार दे दिया था। मैंने बाद अज़ा मैं इस बारे को बात करूंगा। उसके बाद ये उम्मीद थी कि यार आज, और फिर हम सारे अपना दिमाग ये लड़ा रहे थे कि अगर हुकूमत वाक़तन डट चुकी है कि जी इन्हें हर सूरत गिरफ्तार करना है, तो आज अगर रहाई का फैसला आ गया तो क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे या उनके जेल के बाहर आते ही एक और मुकदमा तैयार होकर उन्हें वापस भिजवा दिया जाएगा। वो तो नहीं हुआ। अब ये बताइए कि ये जो कारकुनों में जो मायूसी फैली, मुझे ये महसूस हुआ है कि गालिबन उन्होंने अपनी मायूसी को गुस्से में बदल कर वहां मौजूद क़यादत पर उतारने की कोशिश की है, या कि ये कुछ और लोग थे जो कि क़यादत पर जो है वो सारा वहाँ जो हंगामा राई टाइप माहौल बना, उसका वो क्यों था? बताइए कि वो क्या था? वो क्या फैसले का रिएक्शन था कि तवक्कुआत के मुताबिक फैसला नहीं आया या कुछ और? जी देखिए, चूंकि इस फैसले से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उस पर जो कारकुनान थे वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद भी थे। आज जब ये फैसला सुनाया जाना था तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद अडियाला जेल के बाहर भी मौजूद थी। वो ये समझते थे कि शायद आज बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, लेकिन जैसे ये फैसला आया, फैसला आने के बाद जो कारकुनान शदीद गुस्से में थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर उन्होंने शदीद नारेबाजी की। वहाँ पर जो फैसल जावेद थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, इनको वहाँ पर उनका घेराव किया गया और इनके साथ तल कलामी की गई, इनको जदोकोब किया गया और बुरे अलकबात से इनको वहाँ पर लेकिन नवाजा क्या गया। ये वाकई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ये रूप धार कर कि जी हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और जज्बाती हुए में रूप धार कर भाई मेरे के मतलब आप कह रहे हैं कुछ बहरूपीय थे वहां? मेरे भाई, एक आम मिसाल के तौर पर अब हर कारकुन को तो उमर अयूब जाती तौर पर नहीं जानते होंगे ना भाई। रावलपिंडी से फर्ज करो जी 100 अफराद आ गए हैं और वो जेन्युइनली तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है, लेकिन आम तौर पर रिपोर्टर्स अंदाजा जाहिर करें कि बहरूपीय भी हो सकते हैं। तो मैं ठीक पहुंचा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके बारे में क़यादत का क्या कहना है। वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये उनके कारकुन ही थे जो अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, और किस अंदाज में गुस्से का इजहार हुआ है तो ये बता दें। दूसरा ये कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत जिनके साथ धक्कम पेल हुई है वो ये एतराफ़ कर रहे हैं या कंफर्म कर रहे हैं कि जी हाँ ये हमारे ही लोग थे, या कि ये कुछ और थे? जी देखिए, चूंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जब ये हंगामा राई हुई तो हमने देखा कि उमर अयूब काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पूरा एक जत्था था जिन्होंने उमर अयूब को जो है वो अपने घेरे में लिया हुआ था और उमर अयूब उनसे जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शदीद ज़दोकोब किया और उमर अयूब को अपने गार्ड जो हैं वो बुलाने पड़े। उमर अयूब जब गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हुए, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वहां से निकल गए, बल्कि वो फरार हुए हैं उनसे जान छुड़ा के, और उनकी जो प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी के ऊपर उन कारकुनान की जानिब से जो वो मुक्के मारे गए, टांगे मारी गई, और फैसल जावेद भी और उमर अयूब भी वहां से उन्होंने ये याफियत जारी कारकुनान क्या उमर साहब ने कोई आपके साथ, आप लोगों के साथ बात नहीं की? आपकी फुटेज वगैरह तो मैं देख रहा हूँ, ये काफी परेशान कुन है, एंड आई जेन्युइनली अप्रिशिएट यू कि आपने ये हमारे लिए वो इसको अवेलेबल किया, ग्रेटफुल टू यू। लेकिन क्या उमर साहब ने एक फिक्रा भी उसके बाद से नहीं कहा है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई तहरीरी बयान कि वो उनके लोग थे या गैर लोग थे? क्योंकि अब तो काफी देर हो गई इस वाक़े को हुए। जी देखिए, मैंने चूंकि उमर अयूब से ये सवाल किया था कि मैंने अडियाला जेल के बाहर भी आपको देखा कि कारकुनान की बड़ी तादाद आपके इस्तकबाल के लिए आया करती थी और यहाँ भी, लेकिन ऐसा वाक़या इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ और रुनमा भी नहीं हुआ। तो इस पर उमर अयूब ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बड़ी स्पीड के साथ वो अपनी गाड़ी में बैठे और अभी उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था कि वो इसी तरह चलती हुई गाड़ी के अंदर जो वो वहाँ से निकल गए।
और लेकिन जो कारकुनान थे वो काफी ज्यादा गुस्से में मैं थे। यही मैंने जब पूछना चाह रहा हूँ कारकुनान क्या कह रहे थे मुखातिब करके उमर अयूब साहब को? जी देखिए, इस सारे मामले के बाद, उमर अयूब के रवाना होने के बाद और फैसल जावेद के रवाना होने के बाद जब मैंने कारकुनान से बात की, मैंने उनसे ये पूछा कि आज इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, क्योंकि इससे पहले भी तोशाखाना, साइफर केस, दीगर जो मुकदमात है उनमें बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है, आज भी अगर सजा बरकरार रखी गई है तो उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? तो उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, वो सिर्फ बानी पीटीआई के नाम पर ओहदे इंजॉय कर रही है। हम लोग इतने दूर से आते हैं, इतनी गर्मी में सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन लीडरशिप की जानिब से अभी तक कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर लीडरशिप को चाहिए कि फौरी तौर पर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दें। वो ये मुतालबा भी कर रहे थे उमर अयूब से कि फौरी तौर पर आपको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए, लेकिन आप एहतजाज की कॉल नहीं देते। बैरिस्टर गौर और उमर अयूब अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करती हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद एक हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। ये उनका सबसे जो मुतालबा था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो जोर दे रहे थे कि बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो मौजूदा लीडरशिप है वो कोई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए नहीं नजर आ रही है। बहुत मुकम्मल तौर बहुत पर शुक्रिया नाकाम। आपका उस्मान मुगल साहब, एंड स्पेशली फॉर द फुटेज जो आपने हमारे लिए तैयार की। आप निगाह रखिएगा, मुझे खदशा है कि इस तरह के मजीद वाकयात भी रूनुमा हो सकते हैं अगर वाकई ये कारकुनों के अंदर इस तरह के जज्बात पाए जा रहे हैं। कारकुनान, इसका मतलब है कि आप तो मुझे ये यार कहते देखो, रहे यहाँ बैठ के कि बानी जो है वो पार्लिमान में बैठे लोगों से खुश नहीं है, ये आपने कहा यहाँ बैठ एक अलग बात है। नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ तो कारकुनान जो है वो अदनान मेरे प्यारे भाई, एक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ये आज दोपहर का वाकया है। अब उस्मान जो है, ये मेरी इनसे जो पहली मुलाकात हुई है वो 4:30-5 बजे के करीब हुई है। अब उन्होंने आपको रिपोर्ट भी किया है कि इन्होंने स्पेसिफिकली उमर अयूब से ये पूछने की कोशिश की कि ये क्यों इतने गुस्से में है। आ गई समझ? आ गई, ठीक है। अब फौरी जवाब जो है वो ये बनता है कि अपना कि भाई ये लोग तो हमारे लोग नहीं है। ये तो उमर साहब ये कह सकते थे कि हमारे लोग डिसोन कर दें वो। बाबा, अगर मैं फिर वो आप क्यों आपका एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये लोग तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे। अरे बाबू, मैं उस खदशे को अपना जाहिर करने में हक बजानब हूं। बहरहाल उस्मान की भी बात हुई ना उनसे डायरेक्ट। यार, उस्मान की तो बात हुई, तो इसीलिए फिर अब मैं दूसरी बात भी तो कर रहा हूं ना कि अब तो अगर बात अदरवाइज होती तो अभी तक कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, कोई ट्वीट कर दिया जाता। भाई ये जो सारे जो लोग जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बहुत चेक कर लिया है। अब इस वाकये को काफी देर गुजर गई ना बाबू, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो अब बिल्कुल इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गई। अब ये है कि कारकुनान के अंदर वही जज्बात हैं जो बानी तहरीक के भाई मेरे नाम से वोट लेकर आ गए हो, हैं? जाके जाते हो अपना उसमें थोड़ा सा शो किया, ये वो किया, उसके बाद निकल गए अल्लाह, और फिर ये कि शाम को टीवी प्रोग्रामों में चले गए। लेकिन हुकूमत के ऊपर आप कोई ऐसा प्रेशर डालने में कामयाब नहीं हो रहे कि कोई एहतजाजी तहरीक हो जो हुकूमत को जो है वो झुकने पे मजबूर करे और उनकी रिहाई की जानिब ले जाए। तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे तो खदशा ये है कि अब तो कुछ इतलात देखे ना, मैं इसलिए मैं बार बार ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ इतलात ये भी हमारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास ज़ाती तौर पे कोई इसकी इतला नहीं है, लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त ये रिपोर्ट करते हैं कि जो पार्लिमानी मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, ख़ास तौर पे MNAs, उनके दरमियान भी इख्तलाफ पाया जाता है। दो मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ ने तो कल ग्रुप भी रिपोर्ट कर दिया था। देखिए, एक सिंपल सी बात है ना, अंग्रेजी का मुहावरा है वाइल द कैट इज अवे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पंजाबी में कहते हैं कि दी मानू मासी गई है। अब इंस्ट्रक्शंस जो है उनका बराह रास्त तो राबिता नहीं है ना बानी का, वो तो जेल में है। वो तो इन्हीं से आते हैं जिन पर आज अब उनके अदम एतमाद का इजहार किया है। अरे बाबू, मैं वही तो अर्ज करता हूं, तो वो क्या करे भाई उनका। अब तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि क्यों बदकिस्मती से सियासी जमातें हमारे जैसे ममालिक में मौरूसी जमातें होती हैं।
मिसाल के तौर पर ये कैटेगोरिकली ये तय कर लिया जाता कि जी जब तक बानी तहरीक में है, मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो अलीमा खान जो है, जो वो मैसेजेस या जो वो अपना पैगाम देगी, उसको कारकुनान आमीन इसको भी कारकुनान आमीन गए। और हुआ है ये, मतलब कि जैसे देखिए तो पीपल्स इसका पार्टी मतलब के है साथ मरूसी हो गया सियासत था का ना। मसला जो है वो पार्टियों में मरूसी नहीं, सियासत कारकुनान का ही मसला मसला है ये। होता 30 ये है कि वो महसूस करते हैं कि यार कायद जेल में है। मैं तुम्हें और किसी की बात नहीं करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसका आखिरी जो है ना, उनका जो इजलास हुआ था, उसकी मुझे अभी तक हेडलाइन याद है उर्दू अखबार में कि प्यारे चेयरमैन खाना खा लें। क्योंकि भुट्टो साहब ने एहतजाजन उन्हें दांतों का वो कह रहे थे कि वो मेरे डेंटिस्ट को बुलाओ, डॉक्टर जफर नियाजी को, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। ये कौन कर रही है? सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और कहो यार वो उधर वो फांसी की बात हो रही है, फैसला जो है वो कर दिया है, किसी भी दिन हो सकती है, और आप चेयरमैन साहब को कह रहे हैं खाना प्यारे चेयरमैन खाना। बहरहाल ये है। तो ये ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसी तरह की बात इधर डेवलप हो रही है, और अगर इसको प्रॉपरली कंट्रोल न किया गया तो किसने करना है? भाई इन्हीं लीडर्स ने करना है जिनको धक्के पड़ रहे हैं। इमरान खान के पास अभी बहुत वक्त है, और ना मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। जैसे पीपल्स पार्टी में बहुत सारे इंतहा पसंद ग्रुप्स नहीं बन गए थे जिनका बाद में कोई वाली वारिस नहीं हो रहा था, बने थे या नहीं बने थे? तो वो बस यहाँ मैं इसके ठीक अलावा है। और कुछ नहीं कहूंगा। तब इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी ना, आज सोशल मीडिया अब से तो लोग बहुत ज्यादा है ना, तो मैं अरे अब तो बल्कि उसके खदशात बाबू ज्यादा हो गए ना। क्या हो गया? नेगेटिव पहलू ले लेते हैं, मैं पॉजिटिव लेता हूं कि एक ट्वीट आएगा बानी तहरीक इंसाफ का जेल से कि मेरा ये पैगाम है, वो सब तक पहुंच जाएगा। तो अब एक ऑप्शन है इस तरह का। मैं पता नहीं आप मैं अपनी बात समझाने में नहीं, आप सही कह रहे हैं। काम नहीं, हो नहीं, रहा आप बात समझा। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि कारकुनान ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, और इस जज्बातीपन में वो ज्यादा खुद मुख्तार फैसले कर सकते हैं, जो पीटीआई को बजाय मुश्किलात से निकालने के उनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। मुझे ये खतरा है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। मैं समझ चुका आई हूं। होप आई एक्सप्लेन माई सेल्फ नाउ। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया हर जगह पहुंच चुका है, तो बानी तहरीक इन सारे खदशात का जो है कला कमा कर सकते हैं एक रूप से। अल्लाह करे ऐसा ना हो, और हम एक ब्रेक की नहीं, तरफ- क्या वो अल्लाह कला कमा करे- ना नहीं, करें? अल्लाह जो आप खदशा जाहिर कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उस वक्त तो एक और सिनेरियो था। आई डोंट नो, ऐसा नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल सियासत करने का इस मुल्क में हक, उतना ही हक हासिल होना चाहिए जितना सबको या उन जमातों में जो हुकूमत में है। एक ब्रेक फौरी तौर पर। एंड वेलकम बैक। अच्छा भाई, सबसे पहली तो बात ये है कि मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था ना, मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाया था, अब भी नहीं समझा पाऊंगा। उमर अयूब साहब के साथ ये जो वाक़या हुआ है, हाँ, इस वजह से नहीं कि मैं उनको ज़ाती तौर पर मेरी उनके साथ टाइम बड़ा कम होगा मुझे सही बात सुन लो ना, कि ये बात दुरुस्त है कि मेरे उनके साथ एक ज़ाती एक रिश्ता है उनके वालिद और वालिदा की वजह से, और कहीं ज़्यादा उनकी वालिदा बहुत शफीक खातून थी, वेरी ग्रेसफुल लेडी। मुझे अच्छा नहीं लगा जो कुछ हुआ कि अगर उन पर इस तरह के अटैक हो रहे हैं जो इतनी मुश्किलात से गुजरे हैं, वरना वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दाएं बाएं हो जाते, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बात। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की कल मैं गलत था ये सोचते हुए कि शायद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी हो रही है। आज अब देखो ना, हमारा ये ख्याल था कि मंगल या बुध तक मैक्सिमम जो है ये जो मखसूस नशिस्तों वाला कजिया है ये हल हो जाएगा। वो लंबा पड़ा। आज जब मैं सुबह उठ के और जब ये शुरू हुई तो मैंने कहा यार ये टेलीविजन जो मैं लगा के बैठता हूँ तो मैं स्टेट अवे जो है मैं सुप्रीम कोर्ट की मैं भी यार वो लाइव स्ट्रीमिंग पर चला जाऊँ। मैंने लैपटॉप जो है वो रखा सराहने, अखबार भी पढ़ता रहा, वो भी देखता रहा, सुनता रहा। ओ भाई साहब, आज तो पहलू ही अजीब और गरीब एक नया एस्पेक्ट निकल आया है, और जो ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब यहाँ पे आप बराह मेहरबानी वकील ना बनिएगा, मुझे आम आदमी को समझाने के लिए और मेरी मोटी अकल को समझाने के लिए मुझे ये खदशा लाक हुआ। एक शेर है ना, दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे।
आज मुझे ये लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ये अब उलझ गया है। उलझाया किसने? उलझाया मेरी दानिस्त में इलेक्शन कमीशन। अल्लाह भला करे, बड़े गौर से सुनो, आप भी वकील बन के सुनते हैं। अरे नहीं, मैंने यार एज अ रिपोर्टर जाहिर है मैं यार अदालतें भी कवर करता रहा हूं मेरे भाई, तो चूंकि मैंने पूरी तवज्जो से लैपटॉप रख के तो फिर सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब वो अदरवाइज काफी असर्टिव और बहुत अग्रेसिव होकर बोल रहे थे, मैंने कुछ लेकिन उनसे जो ऑनरेबल बेंच की जानिब से बहुत सारे ऐसे सवाल आए जिन्होंने वो हम पंजाबी में कहते हैं नए कट्टे खोल दिए हैं। अब वो और नए खुलवाया इलेक्शन कमीशन ने खुद हैं। बाबू एक सीधी सी बात मिसाल के तौर पर, जो बात जिसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया, अब मेरे और आपके पास तो वो डाटा हाँ, जो रिकॉर्ड दिया गया बेंच ना, को वो तो उनका वो तो हमारे मेरे पास और नहीं, आपके पास मौजूद नहीं, नहीं। लेकिन वो ऑनरेबल जजेस के सामने मौजूद था। उसको पढ़ते हुए ये इंकिशाफ ये हुआ यानी बेंच की जानिब से, और जिसको कंफर्म भी किया इलेक्शन कमीशन के वकील ने, कि ये 35 अफराद की जो फहरिस्त जो इनके होते हैं ना, जो इन्होंने जब आप कागजात नामजदगी 81 बंदों का क्या मामला ना, ये 81 का, उसमें से सर 35 अफराद ने लिखा नील, यानी कि सियासी वाबस्तगी नील। 46 लोगों ने उसके आगे कुछ लिखना भी यानी नील या उन्होंने खाली छोड़ दिया इस वक्त। ठीक, मैं कहा अच्छा जी, मैंने उसको सच्ची बात है इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी कि यार ये अगर 35 ने कहा नील और किसी ने ये कह दिया तो भी वो उनका ख्याल था कि एक रिमार्क्स में ये भी था कि 65 लोगों ने शायद टिकट दिया है। नहीं सर, लेकिन जो मेरे लिए PTI का टिकट, सुनो मेरी बात, जहां पे मेरी दानिश में अब ये मामला बहुत ही उलझ गया है वो ये है कि आज की समाअत खत्म होने से थोड़ा करीब ऑनरेबल जस्टिस याह्या आफरीदी साहब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि 6 ऐसे अफराद थे, आपके दिए गए रिकॉर्ड में, ये मैंने पढ़ा, आप ही के दिए हुए रिकॉर्ड में सही है, 6 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने खुद को पीटीआई नजरियाती भी नहीं लिखा, जिन्होंने अपने आप को तहरीक इंसाफ का रुकन जाहिर किया अपने कागजात पार्टी में, टिकट दिया, और साथ भी उन्होंने ये सर्टिफिकेट भी दिया कि ये जनाब हमें पीटीआई ने टिकट दे रखा और है, कागजों में नामजदगी भी वाबस्तगी भी पीटीआई से पीटीआई से डिक्लेयर की, और कोई और एफिडेविट भी नहीं है। ऑनरेबल जज साहब ने उनको कहा कि आपने उन 6 अफराद को फिर किस बुनियाद पर आजाद डिक्लेयर कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है, अब मैं इसको समझ पाया हूं या नहीं समझ पाया हूं ये अब अगर आप मुझे, लेकिन वकील ना बनना, वकील, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं कोशिश करूंगा आज सादा सियासी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वकील की ना एक कोशिश होती है जी, और ये जब लाइसेंस लेके वो जाता है ना, वो किसी के पास प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टाइम लेना है, कोर्ट द टाइम, कोर्ट द टाइम। मुझे लगा है कि इस बड़े मामले में भी आज जो इलेक्शन कमीशन ने फुर्तियां दिखाई हैं, जानबूझ के, ये कहते हैं ना कि गल पे या ढोल बजाना पैंदा है, ये उन्होंने ऐसा ढोल अपने गले में डाला है, आज बेंच को मजबूर कर दिया है कि वो उनके दिए गए रिकॉर्ड में से कई एक ऐसे सवाल पूछें जो चीख चीख कर कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनकैपेबल है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इलेक्शन कराता है तो वो जो जरूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करने में वो नाकाम रहा है। उसमें ये केस अब सुन लेना सर, आप बोल रहे, ठीक है। उसमें देखो मैं जो समझा हूं, देखो मैं फिर वही कह रहा हूं कि वकला की तरह हम बहस नहीं कर सकते। बात मैं जो समझा हूं कि इलेक्शन कमीशन ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है उनके वकला कि जनाब बात यह है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर ये कि ये तो आरोज की सवाबदीद पे मामला शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर तो आरोज यार इलेक्शन मेरी एक बात कमीशन ही सुनो होता है ना यार, सर। फिर अब एक बंदा फैसलाबाद में बैठा हुआ है, ठीक है ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं तुम्हें जो मैं समझा मेरी खोपड़ी में जो आई, क्योंकि इट्स प्योर लीगल मैटर। वो फैसलाबाद में बैठा हुआ है, उसने अपने आप को लिखा शुरू से आखिर तक कि जी मैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है मेरा, मैं तहरीक इंसाफ नजरियाती का रुकन भी नहीं हूं, मैं
یہ مجھے پارٹی نے تحریک انصاف نے ٹکٹ بھی دیا ہے. آر نے کہا کہ جی فیصلہ آ گیا سپریم کہ کورٹ. جی چونکہ سپریم 13 کورٹ کا جنوری فیصلہ آ والا. چکا ہے لہذا ہم آپ کو آزاد امیدوار شمار کرتے ہوئے یہ انتخابی نشان دے سکتے ہیں. اس وقت غالباً اس امیدوار کے پاس یہ گنجائش تھی کہ وہ فوری طور پر کسی فورم سے رجوع کرتا کہ جناب میرے ساتھ زیادتی میں نے تو یہ لکھا ہوا ہے اور وائی آر دے ڈینائنگ می. تو جب وہ ججز حضرات کہہ رہے ہیں کہ مس انٹرپریٹ کیا ہے اس پہ بینچ بار بار کہہ رہا ہے کہ آروز کا مطلب الیکشن کمیشن ہے. کیا الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو لیکن الیکشن کمیشن جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہے نا وہ بھی لوگوں کو سمجھانی چاہیے نا. اب فیصلہ تو نہ تم نے کرنا نہ میں نے کرنا. کبھی کبھی جیسے مجھے پتا نہیں ہوتا نا تو میں بہت اونچا بولتا ہوں, بہت تیز بولتا ہوں اور لیفٹ رائٹ کی مارتا ہوں اور آپ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں مجھے. آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے وہی کیا. کسی ایک سوال کا جواب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا. فائن, ٹائم لے لیا, اوکے, سکسیسفل ہو گیا جی الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب. سوال یہ کہ کل ان سوالوں کے جواب کون دے گا. آپ نے کہا کہ آنریبل یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کہا جسٹس 6 بندے جو انہوں نے ریکارڈ پڑھا. اب آئے پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمارے تمام, اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 65 ان 81 میں سے ایسے ہیں جنہوں نے وہ ٹکٹ دیا. آنریبل بینچ یہ کہتا ہے کہ اگر ٹکٹ تھا پارٹی کے پاس اور وابستگی بھی پی ٹی آئی کی تھی تو الیکشن کمیشن نے کس آئین کے تحت اور قانون کے تحت اس کو آزاد ڈکلیئر کیا. تو ان سوالوں کے جواب دینے تو ہے نا. اب پھر جو ریکارڈ وہ دیں گے, الیکشن کمیشن والے دیں گے, پھر اس ریکارڈ کو ویریفائی کیا جائے گا. امیدوار کے پاس بھی تو ہوتا ہے نا ریکارڈ کہ میں یہ پیپر جمع کرائے نے. تو یہ کنفیوژن اور پھیلے گی, معاملہ لمبا ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ فائدہ, اب مجھے ایک امید جاگی ہے کہ شاید وہ ہوتا ہے نا کہ کہیں پروسیڈنگز دیکھ کے کہ فائدہ کس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی پھرتیاں الیکشن کمیشن کو مروائیں گی اس کیس میں. سر الیکشن کمیشن کو مروانے کا معاملہ اور ہے. مجھے اس سے زیادہ ایک پرابلم ہے. کیا؟ اب اگین آج کے واقعے کو جس کے بارے میں بہت پریشان ہو کر عثمان مغل سے 2-3 مرتبہ جو میں ایک سوال کو ریپیٹ کر رہا تھا اور تمہارے ساتھ بھی میں نے ایک بات لانے کی کوشش کی. 1 منٹ ہے میرے پاس, جلدی کریے. اچھا وہ یار وہ ٹائم کی کمی نا. بات یہ ہے بابو, سیاست میں ایک دن نا بات 1 سال سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک. اب آج یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا پنجابی محاورے والے نئے نئے کٹے کھلے ہیں. اب ریکارڈ کا جمع ہونا, اس میں ایک اور کٹا بھی آپ نے نہیں بتایا, وہ پی ٹی آئی فری. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, نئے نئے کٹے کھلنے میں ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن سارے آر اوز کا ریکارڈ آئے. ٹھیک ہے نا جی. کن لوگوں نے, کئی ایک لوگ جو ہارے بھی ہیں, یہ ہے وہ ہے فلائیں ڈباک ہے, وہ آئے. وہ آ جائے گا تو پھر پی ٹی آئی فریق بن گئی ہے. بنی نہیں, ابھی انہوں نے درخواست دی ہے, انہوں نے درخواست پٹیشن لے کے گئے. اب یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ انہیں پٹیشنر مانتی ہیں, یعنی وہ کہیں گے جی آپ سنی اتحاد کونسل ہیں یا کیا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے قضیہ. پھر قضیہ یہ ہے کہ جی مسلم لیگ نون نے بھی اس کا ایک وکیل ہے, انہوں نے بھی اس پہ بات کرنی ہے. پیپلز پارٹی پھر پیپلز پارٹی نے بھی کرنے ہیں. اللہ بھلا کرے. اور پھر وہ فیصل صدیقی جو سنی اتحاد تحریک کے ہیں وہ بھی جواب کریں گے. تو یہ معاملہ ہو گیا, کرتے کرتے اٹارنی جنرل بھی آ گئے. معاملہ گیا لٹک. جب یہ معاملہ گیا لٹک تو جو بات جو میں تمہیں فور وارن کر رہا ہوں پلیز, اس دوران یہ کہ کارکنان کا غصہ بڑھتا چلا گیا کہ یار ابھی تک ہمارے بانی جو ہیں واپس نہیں آ رہی ہے, ہمارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے. ایک دوسری طرف جو عمران مخالف قوتیں ہیں وہ کہے اچھا امریکہ تو ریزولوشن آ گیا آپ کے لیے, اینج کرو پھر امریکن کانگریس مین کو تاڑی مدد کرے. اس کا بھی غصہ ان پہ نکل سکتا ہے, پی ٹی اے والوں پہ. وائی ناٹ. اچھا امریکہ کو اور آگے امریکہ میں کیا ہونا ہے. امریکہ میں کل سے جو ہے, کل پہلی ڈیبیٹ ہونی ہے وہ جو کیمروں کے سامنے ہوتی ہے, ٹرمپ اور بائیڈن دونوں, بائیڈن اور ٹرمپ کی. اور بڑی دلچسپ ہوگی ویسے. اور اس کے بعد سارے لوگوں کی امریکہ کی توجہ ادھر لگ جانی ہے. تو ہم اس قرارداد پہ کے بعد پلیز ہرگز وہ خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, مجھے غلط نہ سمجھا جائے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عمران مخالف قوتیں اس طوالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ رگڑا لگا سکتے. اس سے اچھا یہ تھا کہ پی ٹی آئی پہلے اس میں فریق بن جاتی. اینی وے ایک بریک جلدی سے. ویلکم بیک ناظرین. اس سب کل آپ نے مجھے ایک بڑی اچھی چیز سکھائی اور سمجھائی بھی, کٹ موشن.
اور آج دیکھیں اس پر بحث بھی ہوئی جو اپوزیشن کی جانب سے وزارت داخلہ کے حوالے سے تھا. جی اس میں آپ کچھ وزارتیں جو ہیں ان کو فوکس کر لیتے ہیں کہ جی ان کی کارکردگی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ تجویز دی جاتی ہے کہ جی ان کا بجٹ 1 روپیہ کر دیا جائے, یعنی اپیرنٹلی ٹھیک ہے. ہاں آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو وزارت ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ رقم فراہم کی جائے. اس پہ آج سب سے زیادہ فوکس, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اتحادی کی حیثیت میں ویسے وہ کرتے رہے, انہوں نے کوئی کٹوتی کی تحریک کسی وزارت کے بارے میں پیش نہیں کی ہے. تو ایک یہ بہت بڑی سہولت انہوں نے دی ہے, بڑا اچھا جیسچر دیا کہ یس کہ جی ہم آپ کے ساتھ. ٹھیک ہو گئی بات. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے لیکن وہ میں تمہیں بعد میں, تاکہ امپورٹنٹ, آج انہوں نے پی ٹی آئی کا ظاہر ہے کہ ان کا بیسک فوکس جو ہے وہ رہی وزارت داخلہ. اب وزارت داخلہ کا کیس شروع ہوتے ہی جناب اسد قیصر صاحب اور انہوں نے کہا جی سیدھی بات, پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ محسن نقوی صاحب ہیں کہاں. وہ کل آپ یعنی پہلے ہی فرما چکے تھے کہ جی وہ کرکٹ, ایک تو آپ کو ان سے خدا واسطے کا بیر ہے بیچارے. وہ سارا پھر فوکس جو ہے بجائے وزارت داخلہ کی کارکردگی کے وہ محسن نقوی صاحب کا, وہ نقوی صاحب کی ذات آ گئی. اور پھر یہ تانے بانے آیا کہ وہ تو وزیر اعظم سے بھی بڑے ہیں, یہ بتایا جائے ان کا تعلق کون سی جماعت سے ہے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے نا. وہ تو ایک بات میں قیصر صاحب کی ترجمانی نہیں کر رہا, اسد قیصر صاحب کی. اس ملک کا وزیر داخلہ جس میں ہر روز دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہوں, جس میں ایک آپریشن یا ایک جامع حکمت عملی جو آن گوئنگ آپریشن اور باقی چیزیں کنٹرول کرنے وہ جاری ہو, کیا اس ملک کے وزیر داخلہ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جا کے ویسٹ انڈیز میں ایک ایونٹ اٹینڈ کرے, وہ امریکہ چلا جائے کرکٹ ایونٹ اٹینڈ کرنے, وہ کرکٹ اور پی سی بی بیٹھے. اگلی بات, پی سی بی اشتہار کیسے دے گا, کس کو دے گا, میڈیا رائٹس آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے, پی ایس ایل میں ساری جو میڈیا انوالومنٹ ہے, ایڈورٹائزمنٹ انوالومنٹ ہے, وہ خدا دا نامنو یہ ملک ہے کیا بنا دیا آپ نے. مطلب مجھے شرم آتی ہے کہ اس ملک کا وزیر داخلہ, اس کی توجہ ہی نہیں ہے ملک کی سیکورٹی کی طرف, وہ صرف اور صرف لال بلڈنگ, وہ لال بلڈنگ پی سی بی کی جو ہے قذافی اسٹیڈیم کی, اس میں بیٹھنا وہ پسند ہوگا. ان کا بس نہیں چلتا محسن نقوی کا کہ رات کو بستر وہاں لگا کے سوچیں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اور وہاں بھی بیڑا غرق کر. لیکن میں آپ کو ویسے بتاؤں, جس آپ کا جو اتنا دل جل رہا ہے, یہ محسن نقوی صاحب, میں معافی چاہتا ہوں سر, ٹینک میں بیٹھ کر تو نہیں آئے نا. سنیں میری بات, اور یار بات سن لو نا. اب جب آپ نے اتنی تقریر فرمائی, ان کو سینیٹر منتخب کیا ہے نا. میں نے کیا نہیں, جن لوگوں نے کیا ہے ان کو تو مثال کے طور پر کیا صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اراکین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, انہیں ہلنے دیا گیا لاہور اور راولپنڈی سے بجٹ منظوری کے دوران. اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب, جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں, وہ اس قابل بھی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب اپنا پہلے بجٹ بہت سن ہڈن. آپ سمجھ گئے ہو نا بات کو. تو اگر کسی کا دل استعفیٰ کسی کو دینے چاہیے تو وہ نقوی صاحب کیوں دیں, وہ دیں. وہ کہیں گے ایک طرف ہم پہ اتنی پابندیاں, ہم بھی تو گھر سے ووٹ لے کر آئے ہیں بھائی. ایک طرف ہم ان سے یہ سنتے رہے کہ جی ہم فارم 47 والے ہیں, تو اوپر سے آپ کے احکامات بھی کہ جی ہلنا نہیں ہے آپ نے یہاں سے, کہ کسی وقت بھی اگر گنتی کا واقعہ آ جائے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ان سے ہمیں ووٹ بھی دلوایا ہمارے. اور پتہ دیکھو کیا اسد قیصر صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے اختیار میں ان کو یار نہیں پھر اب آپ وہ بار بار جو ہیں آپ, میں تمہیں پتہ ہے شخصیات کو میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. بہرحال سیاسی اعتبار سے مجھے ایک اور بات سمجھ میں, ہاں ویسے بائی دا وے اس قومی اسمبلی کی وقت یہ رہ گئی ہے کہ آج کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے تک پریس گیلری کے اندر پریس, ورنہ بجٹ کے دنوں میں, بجٹ بحث کے دنوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. 2 رپورٹر بول. ایک اور گل دسا, میں بھی گیا کل, ہوا یہ کہ پریس گیلری, پریس روم میں 3 صحافی ہمارے دوست بیٹھے تھے, ان میں سے 2 سوئے ہوئے تھے چونکہ اسی لگا ہوا تھا. اچھا خیر, لیکن جو بات آج مجھے کچھ تھوڑی سی, سب کو پتا ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں نیشنل اسمبلی, اس کے چیئرمین بنے ہیں.
پیپلز پارٹی نے اپنے کافی وہ لوگ جو ہیں جو ان کی دانش میں اگر انہوں نے وزارت جوائن کرنی ہوتی 30 سیکنڈ اس کے چیئرمین کروا دیے ہیں، جیسے نوید قمر ہو گئے، ہنا ربانی کھر ہو گئی. وہ سارے لارڈ جو اس سے مجھے یہ شبہ ہوا کہ وہ ہے کابینہ کہ میں نہیں آ ہم رہے. جو امید باندھے ہوئے تھے کہ بجٹ کے بعد وہ کابینہ کا حصہ ٹائم بن سکتے ختم ہو گیا ہیں، جی. مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حصہ نہیں بن رہی. نہیں بن رہی یہ کابینہ. مجھے شبہ چلو جی، ہوا. جاتے جاتے یہ خبر ٹائپ دیکھیں. خبر نہیں. تو خبر ٹائپ. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.